Satellite RCS has gone down. Nobody has Thagippu was inspired by a play that was performed all across Tamil Nadu through the summer. This young woman called Ojas, who belongs to the National Association of People's Movements, had visited Manipur and met Sharmila when she was fasting, and she was very inspired by the life. This play was brought to Chennai and the rest of Tamil Nadu in the summer. It was called Le Mashale, the Torchbearers, and it was performed all across the state. And the performer was Ojas, who is with the National Alliance of People's Movements, and she saw this as her way of raising awareness about the depredations of the Indian Army in the Northeast, particularly in Manipur and Nagaland. The play had a single point agenda, which was to repeal the Armed Forces Special Powers Act in the Northeast. And Ojas has since been going around the country and working with local groups, women's groups, human rights groups, and trying to work out a situation where the play can be performed in particular languages, keeping in mind the political traditions of that particular region. So in Tamil Nadu, she came and worked with the Marappachi group, and the play has since then evolved from being a statement on the life of Sharmila and a call for the repeal of the AFSPA to a play on how women in conflict situations in Manipur have engaged with the violence all around them. So the play starts with an invocation of the lives of the Mera babies, the mothers of Manipur, who played very, very important and significant roles in keeping the community together in times of terrible stress and violence, who have actually also taken on themselves the task of working with the young people of the community in a situation where people are drawn to violence on the one hand and to drug abuse and various other kinds of social problems on the other. The play is also about how women cope, the kinds of situations in which they have to deal with death, how do they continue living, what is the faith that keeps them going. And the play does not end on a note of despair, but neither is it sort of offering a ready-made political message. What it does is, it ends with invoking Sharmila's struggle and also points to how there is a culture of resistance in Manipur. A culture of resistance that draws from existing legends, that draws from the art and music and theatre and dances of the region, and which provide that strength and the nurture for movements to fight on. So when we worked on the script of this play, we also realized that the manner in which women engage with the conflict was not unlike how women deal with conflicts in the rest of South Asia. We are familiar with the situation in Kashmir, the heroic efforts of various women to deal with missing sons and daughters, with the violence of the army, with unmarked graves. We are all familiar with the story from Kashmir. But it's not dissimilar to what we see in Sri Lanka, to what we see in Pakistan. So what we've done in this play is also we have brought in the poetry of Tamil women from Sri Lanka, from Tamil-speaking Sri Lanka, and we have sort of used these lines as echoes of the texts from Manipur. And in some cases we bring in the lines directly, in other places we have sort of tried to invoke the spirit of Tamil women's poetry from Sri Lanka. We have particularly worked with the poems of four major poets, Sivaramani, Revati, Anar and Suryanila. So for those that are familiar with the Tamil poetry, they will of course be able to make all the connections. But for those that are not, we'd like to say that this is our way of paying tribute to the struggle in Manipur as well as the struggle in Elam. Thank you. Marappachi in Thagippu. Do
நெருப்பு இருள் சூழ்ந்த இந்த உலகத்துல நமக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர நெருப்பு. அநியாயங்கள் நிரம்பி வழிகிற இந்த உலகத்துல நம்ம போராட தூண்டக்கூடிய நெருப்பு. நெருப்பு நம் போராட்டத்துடைய அறிகுறி. எனக்கு இந்த விசிறியை பார்க்கும்போது சின்ன வயசுல நான் கேட்ட கதை ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. உனக்கு சொல்லவா? இது உன் பாட்டி பத்தின கதை. அவ நமக்கெல்லாம் மூத்தவர். ஒரு நாள் அரச மரத்தடியில உட்கார்ந்துருந்தா. அப்ப திடீர்னு கரு மேகம் அவளை சூழ்ந்துடுச்சு. அந்த மேகம் விலகினப்ப உன் பாட்டி கர்ப்பமானா. அவளுக்கு 3 குழந்தைங்க பிறந்தாங்க. ஒண்ணு கடவுள், இன்னொன்னு மனுஷன், இன்னொன்னு கரடி. இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை வளமானதா மாத்தினாங்க, அழகானதா மாத்தினாங்க. நீயும் நானும் வாழ்றதுக்கு ஏதுவான உலகமா மாத்தினாங்க. அப்படி கிடைச்சதுதான் நம்மளோட இந்த அழகான உலகம். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கீங்களா? நாங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரியுதா? எங்க ஊருக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கீங்களா? இப்ப கதை கேட்டீங்களே பாட்டியோட கதை. அந்த பாட்டி எங்க ஊருக்காரங்க தான். எங்க ஊர் மணிப்பூர். இந்த ஊர்ல ரயில் நிலையம் தெரியுதா பாருங்க. இல்லையா? இவ்வளவு பெரிய ஊர்ல ஒரு ரயில் நிலையம் இல்லையா? ஆனாலும் எங்க ஊர் எவ்வளவு பசுமையா இருக்கு பாருங்க. எத்தனை அழகான மலைகள், ஆறுகள், நீர்நிலைகள். இதெல்லாம் வச்சுனா உங்களுக்கு 24 மணி நேரம் மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம். எங்களுக்கு 4 மணி நேரம் மின்சாரம் இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு தான் எங்களோட அதிகமா மின்சாரம் தேவை. இவ்வளவு நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு, எங்களை பத்தி தெரியாதுன்னு சொல்றீங்களே. இந்திய
வரலாற்று ஆவணம். இதுல எங்களை பத்தி கண்டிப்பா எழுதிருப்பாங்க. பார்க்கலாமா? ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய், பாலகங்காதர் திலக், காந்தி 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 நேரு, பகத் சிங், சுக்தேவ், ராஜ்குரு, டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர், அட பெரியார் பத்தி கூட எழுதியிருக்காங்க. ஆனா எங்க தலைவர்களை பத்தி இந்த புக்ல ஒண்ணுமே இல்லையே. உங்களுக்கு எங்க தலைவர்கள் தெரியுமா? ஹைப்போ ஜாதுனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ராணி கெதிலு 13 வயசுல வெள்ளக்காரங்களுக்கு எதிராக போராடி உயிரை கொடுத்த ராணி கெதிலு கேள்விப்பட்டது இல்லையா? இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு. ஆமா, எங்களுக்கு தனியா அரசியல் சாசனம் கூட இருந்துச்சு. ஆனா நாங்க கட்டாயப்படுத்தி இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டோம். கட்டாயப்படுத்தி இணைச்சீங்களே, எங்களை பத்தி இவங்களுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லலையா? இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, எல்லா இந்தியர்களுக்கும் பொதுவான விஷயம். ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் கூட அந்த பாடம் போட்டோன்னே அட்டென்ஷன்ல நிற்போமே, அந்த பாடல்ல எங்களை பத்தி கண்டிப்பா எழுதியிருப்பாங்க. அந்த பாடல்ல இந்தியா முழுவதையும் எவ்வளவு அழகா வர்ணிச்சிருப்பாங்க. வடக்கே இருந்து மேற்க, தெற்கே இருந்து கிழக்க, இங்க இருக்கிற மலைகள், ஆறுகள், இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிற அழகான பாட்டு. வேகத்தி வார்த்தைகளோட திரும்ப அந்த பாட்டை கேட்கலாமா? இந்த பாடல ஏதோ ஒண்ணு குறையிற மாதிரி இல்ல? அசாம், அருணாச்சல் பிரதேஷ், மணிப்பூர், மிசோரம், மேகாலயா, நாகாலாந்து, திரிபுரா உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களை பத்தி இந்த பாடல்ல ஒண்ணுமே சொல்லலையே. எங்களை பத்தியே பாடாத ஒரு பாடல். அதை கேட்டா நாங்க எந்திரிச்சு நேரா நிக்கணும்னு சொல்றீங்க. அத எங்களோட தேசிய கீதம்னு சொல்றீங்க. எப்படிங்க? என் பொண்ணு நீ, நாளைக்கு நீயும் வளர்ந்து இவங்க எல்லாம் மாதிரி காலேஜுக்கு போவ. அங்கேயும் உன் புத்தகத்துல நம்மளை பத்தி ஒண்ணு கேட்க மாட்டாங்க. நீயும் கேள்வியெல்லாம் கேட்ப, ஆனா உனக்கு பதில் கிடைக்காது. நீயும் ஒரு நாள்
என்ன மாதிரி மேரா பேபி ஆகி கையில தீபந்தத்தோட இரவுல இந்த ஊரை வளர்ந்தவங்க. உன்னையும் எல்லாரும் பாசமா அம்மா மேரா பேபின்னு கூப்பிடுவாங்க. நம்ம பசங்களை யாரும் கடத்திட்டு போகாம இருக்க, அவங்க குடிக்கோ போதைக்கோ அடிமையாகாம இருக்க மாதிரி நீ அவங்கள பாதுகாப்ப. நமக்கு இந்த இருள் எப்படி கிடைச்சது தெரியுமா? எல்லா விஷயத்தையும் மாறி இந்த இருளையும் நம்ம போராடிதான் வாங்கணும். அந்த கதை சொல்றேன், கேட்கிறியா? ஒரு காலத்துல மணிப்பூரோட வானத்துல 9 சூரியன்கள் இருக்குமா. ஒரு சூரியன் மறைய இன்னொன்னு உதிக்குமா, இன்னொன்னு மறைய இன்னொன்னு. இப்படியே மணிப்பூருக்கு இரவே கிடையாது. அப்ப எங்களுக்கெல்லாம் மூட்டை ஓட்டி வந்தாங்க. கையில் அம்பை எடுத்து வானத்தில் இருக்க சூரியன்கள் ஒவ்வொன்றையா பார்த்து 1 2 3 4 8 சூரியன்களை சுட்டு வைத்ததுக்கு அப்புறம் 9வது சூரியன் ஓடியே போச்சு. அப்படிதான் எங்களுக்கு இந்த அழகான இரவு கிடைச்சது. ரம்யமான இரவு, காதலுக்கான இரவு, அந்தரங்களுக்கான இரவு, எங்களோட அழகான இரவு. இன்னைக்கு இந்த இரவு ஆபத்தானதா மாறி இருக்கு, அகோரமானதா மாறி இருக்கு. எங்களுக்கு எதிரான அநியாயங்களை புதைச்சு வைக்கிற இரவா மாறி இருக்கு. ஆண்கள் தங்களோட கவலைகளை மறக்கிறதுக்காக போதைக்கு அடிமையாகிறாங்க. ஆண்கள் தாங்க எவ்வளவுதான் தைரியமானவங்கன்னு சொல்லிட்டாலும் அவங்களுக்கு இந்த கவலையை மறக்கிறதுக்கு இந்த போதைப் பொருள் தேவையா இருக்கு. ஏன்னா இதை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய உணர்ச்சிகள் மந்தமாகுது, என்னோட கோபம் மந்தமாகுது, என்னோட வெறி மந்தமாகுது. என் கண்ணு முன்னாடிதான் எங்க அம்மாவை பலாத்காரம் பண்ணி போனாங்க. ஆனா அதுக்கு பழி வாங்கணும்ன்ற வெறி மந்தமாகுது. என் தங்கச்சிய என் கண்ணு முன்னாடியே இழுத்துட்டு போனாங்க. அவளை காப்பாற்றணுன்ற வெறி
மந்தமா என் தம்பிய என் கண்ணு முன்னாடியே நாய் மாதிரி சுட்டு கொண்டாங்க. அதுக்கு பழி வாங்கணுன்ற வெறி மந்தமா. என் பூமிய ரத்த பூமி ஆக்குனாங்க. அதை மீட்டெடுக்கணும்ன்ற வெறி மந்தமாகும். இதனாலதானே எங்களை தொடர்ந்து போதைக்கு அடிமையாக்குவீங்க. எங்க விடுதலை உணர்ச்சி மட்டுப்படுத்துறதுக்காக தானே எங்களை தொடர்ந்து போதைக்கு அடிமையாக்குவீங்க. ஆனா போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறது நாங்க மட்டும் இல்ல, நீங்களும் தான். இந்திய தேசியம்ன்ற போத, சர்வாதிகாரம்ன்ற போத, தன்னை யாரும் தட்டி கேட்க முடியாதுன்ற போத, இந்த போதைக்கெல்லாம் நீங்களும் அடிமையா இருக்கீங்க. எங்களிடம் சட்டங்கள் இருக்கின்றது, அதிகாரங்கள் இருக்கின்றது. இந்திய தேசியத்தை கேள்வி கேட்பவர் யாராலும் அவரை ஒன்றுமில்லாமல் செய்வதற்கான அதிகாரம் எங்களிடம் இருக்கிறது. எங்களுக்கு தேவை மணிப்பூர், நாகாலாந்து இந்த இடங்களில் இருக்கும் வளங்கள், அதனால் வரப்போகும் வருமானம். இதனாலதானே எங்களை தொடர்ந்து அடிமையா வச்சிருக்கீங்க. எங்க ஆண்களோட விதைகள்ல மின்சாரத்தை பாய்ச்சிருங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்க ஊர்ல 300 பெண்கள் விதவைகள் ஆறாங்க. எங்க இளைஞர்கள் உங்ககிட்ட எப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுன்னு தெரியாம தீ குளிச்சு சாகுறாங்க. எங்க நண்பர்கள், உறவினர்கள் இருக்காங்களா செத்தாங்களா கூட தெரியாம நாங்க வாழ்ந்து இருக்கோம். உங்க மத்தியில தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க. உங்களை நாம கொள்ளலைன்னா அவங்க எங்களை கொன்றுவாங்க. அதனாலதான் நாங்க யாரை சந்தேகப்படுறோமோ அவங்களை நடுத்தெருவுல நாய் மாறி சுட்டுக் கொள்றதுக்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாங்க தீவிரவாதிகள் முகாம்னு சந்தேகப்படுற எந்த இடத்தையும் குண்டு வச்சு தகர்க்கிறதுக்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வருஷம் 2000 மாலூர் கிராமம் நவம்பர் 2ஆம் தேதி மாலூர் கிராமத்துக்கு பக்கத்துல இருந்த ராணுவ முகாம்ல ஒரு குண்டு வெடிச்சது. குண்டு வச்சது யாருன்னு இந்திய ராணுவத்துக்கு தெரியாது. ஆனாலும் தன்னோட அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு சரியான பாடம் புகட்டணும்னு இந்திய ராணுவம் முடிவு செஞ்சிச்சு. காலங்காத்தால மாலூர் கிராமத்துக்கு நுழைஞ்சு கண்ணு முன்னாடி எங்க அப்பா பொதுமக்கள் 10 பேர் அப்பாவி பொதுமக்கள் 10 பேர் சுட்டு கொண்டுச்சு இந்திய ராணுவம். அப்பாவி மக்கள் 10 பேர். அசாம் ரைபிள்ஸ் இந்திய ராணுவத்தோட ஒரு படைப்பிரிவு. அசாம் ரைபிள்ஸ் தான் இந்த கொடூரமான கொலை பண்ணது.
அந்த 10 அப்பாவி மக்களும் செஞ்ச தவறு என்ன? அவங்க கொண்டதுக்கான அதிகாரத்தை இந்திய ராணுவத்துக்கு கொடுத்தது யாரு? மாதவம் மாறி இன்னும் எத்தனை படுகொலைகள்? நாம யார்கிட்ட போவோம்? யார்கிட்ட நீதி கேட்போம்? எங்களுக்காக யார் பேசுவா? நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? வதங்க போகும் இந்த சருமம் மண்ணுக்குள் அழிந்து மக்கி போகட்டும். வரும் தலைமுறையினருக்கு பயன்படட்டும். இனிவரும் காலங்களில் நான் பிறந்த காங்கிலேயின் வேர்களில் இருந்து அமைதியின் நறுமணத்தை பரப்புவேன் உலகம் முழுவதற்கும். நான் இரோம் ஷர்மிளா சானு. இருட்டை வெல்ல இருட்டில் பயணிக்கும் மேரா பேபிகளில் நானும் பொறுப்பு. நவம்பர் 4ஆம் தேதி வருஷம் 2000. மாதம் படுகொலைகள் மாறி இன்னும் எத்தனை படுகொலைகள்? இந்திய ராணுவத்துக்கு இந்த மட்டற்ற அதிகாரத்தை கொடுக்கிற அந்த சட்டம் திரும்ப பெறப்படும் வரை நான் சாப்பிட போவதில்லை. என்னுடைய காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்க முடிவு செஞ்சேன். நிறைய பேசினாங்க, ஏகனம் பண்ணாங்க. இதனால என்ன ஆக போகுதுன்னு கேள்வி கேட்டாங்க. ஆனா நான் என் முடிவுல உறுதியா இருந்தேன். ரெண்டே நாள்ல என்னை இந்திய அரசாங்கம் கைது பண்ணாங்க. என்னை கைது பண்ணி இம்பால் சிறைச்சாலைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. அப்ப என்னுடைய போராட்டம் வலிமையானது. என் போராட்டத்தை பார்த்து இந்திய அரசு பயப்படுது. என் போராட்டத்தை ஒடுக்க இந்திய அரசு முயற்சி பண்ணுது. இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ கதைகள் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு. இந்த சட்டை என் பையனுக்கு 18 வயசு இருக்கும். இந்திய ராணுவத்தால சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். அவன் சட்டையில இந்த ரத்தத்தால எவ்வளவு தேய்ச்சாலும் போக மாட்டேன். நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றேன். இதை தேய்ச்சு
முடியுமா? தொடர்ந்து பலாத்காரத்துக்கு ஆளானதுனால என் யோனியிலிருந்து வர ரத்தத்தை இதனால நிறுத்த முடியுமா? முடியுமா? மனோரமா இந்திய அரசோட அதிகாரத்தை தட்டி கேட்ட மனோரமா 2004 வருஷம் இரவுல அவ வீட்டுல இருந்து வெளியே எடுத்து வரப்பட்டா. வழக்கம் போல இந்திய ராணுவம் அவளை தொடர்ந்து பலாத்காரத்துக்கு ஆளாச்சு. நகர முடியாம இருந்த மனோரமாவோட யோனியில 5 துப்பாக்கி ரவைகளை சுட்டது இந்திய ராணுவம். 5 துப்பாக்கி ரவைகள். அடுத்த நாள் காலையில செதஞ்சு போயிருந்த மனோரமாவோட உடலை அவ வீட்டு முன்னாடி மக்கள் கண்டெடுத்தாங்க. பெண்கள்னா வெறும் நகமும் சதையும் தானா? பெண்களுடைய அரசியல் கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய பதில் வன்முறையும் வக்கரமும் தானா? இந்த தீவின் சுதந்திரத்திற்காக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ஆகவே வாருங்கள், உங்கள் உடைகளை கழற்றி நிர்வாணமாகுங்கள். என் அம்மாவை முன்னையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன், அமைதியை நிலைநாட்டும் வழிவந்தவர்களுக்காக உங்கள் யோனிகளை திறவுங்கள். பாவம், அவர்கள் தங்களின் வக்கிரங்களை எங்கு கொண்டு கொண்டு தெரியும்? வீரர்களே, வாருங்கள், உங்கள் வக்கிரங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள். என் பின்னால் என் பள்ளி தங்கையும் உள்ளாள். முடிந்ததாயெல்லாம் அவளோடு நின்று விடாதீர்கள். எங்கள் யோனிகளின் ஊடே நாளைய சந்ததி தளர்விடக்கூடும். ஆகவே குண்டு வைத்து சிதறடியுங்கள். சிதறிய துண்டுகளை சேர்த்து புதையுங்கள். இனிமேல் எம்மிலும் தளர்விட முடியாதபடி. மனோரமாவோட இறப்பு செய்தியை கேள்விப்பட்ட மணிப்பூர் பெண்கள் இதுக்கு காரணமா இருந்த இந்திய ராணுவத்தோட தலைமைச் செயலருக்கு முன்னாடி நிர்வாணமா நின்று போராட்டம் நடத்தினாங்க. அவங்க நிர்வாணத்தை மறைச்ச ஒரே விஷயம் இந்தியன் ஆர்மி ரேபாஸ் அப்படின்னு சொல்ற இந்த பேனர் மட்டும்தான். இன்னும் எத்தனை மார்க்கங்களை அறிவிக்க போறீங்க? இன்னும் எத்தனை கருவை உருவி எடுக்க போறீங்க? இன்னும் எத்தனை யோனிகள்ல குண்டு வச்சு தகர்க்க போறீங்க? இனிமேல் எம்மினம் தளர்விட முடியாதபடி நம்ம பெண்கள் வலிமையானவர், எதையும் தாங்கிக்கூடிய சக்தி கொண்டோம். அப்படி நம்ம எல்லாரும் ஆசையா கும்பிடுற தெய்வம் தான்
நம்மளுடைய நெல்லம்மா 4OB. 4OB எங்களுக்கு நெல் விவசாயம் செய்ய சொல்லிக் கொடுத்தார். 4OB மணிப்பூருக்கு வரும்போது எங்களுக்கு நெல் சாகுபடி தெரியாது. 4OB கையில அறிவாளோட வந்தா. முதல்ல ஒரு கிராமத்துக்கு போய் அங்க அழகான அறிவான ஒருத்த நான் பார்த்தேன். அவனை திருமணம் செஞ்சுட்டான். அவனை திருமணம் செஞ்சுட்டு அந்த ஊர் மக்களுக்கு நெல் விவசாயம் செய்ய சொல்லிக் கொடுத்தார். அந்த ஊர் மக்கள் விவசாயம் கத்துக்கிட்ட உடனே போய் தன்னுடைய கணவனை கடைசியா ஒரு முறை பார்த்துட்டு அந்த ஊர்ல இருந்து வெளியேறினான். இன்னொரு கிராமத்துக்கு போய் அங்க அழகான அறிவான ஒருத்தனை பார்த்து அவனை திருமணம் செஞ்சுட்டான். அவனை திருமணம் செஞ்சுட்டு அந்த ஊர் மக்களுக்கு நெல் விவசாயம் செய்ய சொல்லிக் கொடுத்தான். அந்த ஊர் மக்கள் விவசாயம் கத்துக்கிட்ட உடனே தன்னுடைய காதல் கணவனை கடைசியா ஒரு முறை பார்த்துட்டு போய் அந்த ஊர்ல இருந்து வெளியேறினான். இப்படியே எங்களுடைய 9 பள்ளத்தாக்குகளும் நெல் விவசாயம் கத்துக்கிற வரைக்கும் போய் எங்களோட இருந்துட்டு அதன் பிறகு தானே ஒரு நெற்கதிரா மாறி எங்க மத்தியில இன்னைக்கு வரைக்கும் குட்டி இருக்கிறார். அப்படிதான் மனோரமாவும் கொடூரமான முறையில கொல்லப்பட்டிருந்தாலும் எங்க மனங்கள்ல அணையாத தீக்கங்கா இன்னும் மனோரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எங்க போராட்டத்துல எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நாங்க எங்க போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்துவோம். அப்படி எங்களோட தொடர்ந்த போராட்டத்தோட வெற்றினா எங்களுடைய காங்லா கோட்டை வெற்றி. காங்லா எங்களுடைய அரசியல் பாரம்பரிய தலைநகரம். காங்லா 113 ஆண்டுகளா தொடர்ந்து எதிரிகளோட ஆக்கிரமிப்புல இருந்த காங்லா கோட்டைய எங்க பெண்கள் அவங்களோட தொடர்ந்த போராட்டத்தினால வென்றெடுத்தாங்க. எங்களுடைய காங்லா கோட்டை. காங்லா எங்க மண்ணோட எங்களை இணைக்கிற தொப்புள் கொடி. எங்க போராட்டத்தோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? எங்க பாடல்கள் நடனம். இந்த நடனத்தோட பேர் லாய் ஹரோபா. இந்த நடனத்தோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த நடனம் தொடர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இது முடிகிற வரைக்கும் மக்கள் யாரும் இந்த நடனத்தை பாதியில விட்டு போக மாட்டாங்க. எங்களோட போராட்டங்கள் மாதிரி, இரோம் ஷர்மிளாவோட போராட்டம் மாதிரி தன்னோட கோரிக்கைகளை முன்வச்சு போராட தொடங்கியிருக்க இரோம் ஷர்மிளா அந்த போராட்டம் முடிகிற வரைக்கும் அதை பாதியில விட மாட்டாங்க.
என்ன ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? நீங்க எனக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கீங்களா? மணிப்பூர்ல இருந்து எங்க என்னுடைய போராட்டங்கள் உங்களுக்கு கேட்காம போயிருமோன்னு நான் இந்தியாவோட தலைநகரமான புதுதில்லிக்கு வர முடிவு செஞ்சேன். புதுதில்லியில இருக்கிற ராஜ்காட்ல மகாத்மா காந்தியோட நினைவிடத்துக்கு போய், காந்திஜி, நான் இன்னும் என் போராட்டத்தை தொடர்ந்துட்டு இருக்கேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்தேன். இப்ப சமீபத்துல ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் செஞ்சாரு அண்ணா ஹசாரே. அவர் என்ன அவங்க போராட்டத்துல சேர்ந்து சொல்லி கேட்டப்ப அவருக்கு நான் ஒரு பதில் கடிதம் அனுப்பினேன். அன்புள்ள அண்ணா ஹசாரே, உங்கள் போராட்டத்தில் என்னையும் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள். ஆனா என்னுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். உங்களை மாதிரியே கடந்த 11 ஆண்டுகளா அறவழியில போராட்டம் செஞ்சிருக்கேன். உங்க கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கிட்ட இந்திய அரசு ஏனோ ஏன் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய வருகிறது. என்னுடைய போராட்டமும் அறவழியிலான போராட்டம் தானே. உங்களுக்கு உண்மையிலே என் போராட்டத்தின் மேல் அக்கறை இருந்தா எனக்காக இந்திய அரசு கிட்ட பேசுங்க. என்னோட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க உங்க ஆதரவாளர்களோட மணிப்பூருக்கு வாங்க. எங்க போராட்டத்தை பாருங்க, எங்க மக்களுடைய போராட்டத்தை பாருங்க. அன்புடன் இரோம் ஷர்மிளா. இன்னைக்கு என் போராட்டத்தோட 11வது வருஷத்துல இருக்கேன். என்னை இந்திய அரசு இன்னும் இம்பால் சிறைச்சாலையில வச்சிருக்கு. என் மேல சுமத்தப்பட்டிருக்க குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா? தற்கொலை முயற்சி. நான் தற்கொலைக்கு முயன்றதா என் மேல குற்றம் சுமத்திருக்காங்க. தற்கொலை என்னுடைய எண்ணம் கிடையாது. நான் என்னைக்கும் தற்கொலை செய்யணும்னு நினைச்சது கிடையாது. என்னுடைய உடல் என்னுடைய ஆயுதம். இதை என்கிட்ட இருந்து பறிக்கிற உரிமை இந்திய அரசுக்கோ இந்திய அரசுடைய சட்டங்களுக்கோ கிடையாது. என்னுடைய உடல் என்னுடைய ஆயுதம். எனக்கும் ஒரு சராசரி பெண்ணா வாழணும்ன்ற ஆசைகள் இருக்கு. என்னை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை ரசிக்கணும், என்னை சுத்தி இருக்கிற இயற்கையை ரசிக்கணும், என்னுடைய வாழ்க்கைய சராசரியா வாழணும்ன்ற ஆசைகள் எனக்கும் இருக்கு. ஒரு துண்டு பிரசுரத்தை போல நம்பிக்கையும் முடிவும் சொல்லத்தக்க வார்த்தைகள் என்னிடம் இல்லை. இந்த சமூகத்தின் தொப்புள் கொடிக்கு நேராய் துப்பாக்கி நீட்டப்படும் போது ஒரு மெல்லிய பூவின் நுனியில் அமர்ந்திருக்கும் வண்ணத்து பூச்சியின் கனவு எனக்கு சம்பந்தமற்ற
சம்பவிக்கும் மட்டுமே. இரவினால் சூழப்பட்ட பகல். நாளை காலையில் சூரியன் உதிக்குமா என்பதில் கூட சந்தேகம் கொண்டுள்ள என்னிடம் கனவுகள் தம் அர்த்தத்தை இழந்தவைதான். ஆயினும் சில வேளைகளில் நாங்களும் மழையை ரசிக்கக்கூடும். கண்ணாடி சாளரங்களும் காற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அறைகளும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் பொழுது சில வேளைகளில் நாங்களும் மழையை ரசிக்கக்கூடும். Thank you so much. I would like to introduce the cast and the crew to you. On music, Revati, and Ashwini. She is the granddaughter of one of our major folk artists, Urusai Kanakatamara. Sets and props, Srijit. He's a trained cinematographer and has been working with us now for over 7 years. Srijit. The text, as Geeta explained, was actually inspired by Otis's La Mashale, which in turn was written by the Malayalam writer C.V. Chandran. The original was by C.V. Chandran and Sarah Joseph, and is now being performed, as far as I know, in Malayalam, Hindi, and Marathi. Tamil, we opened. The whole production was speeded up, primarily because of the immolation of Chengodi, who was dear to all of us, in order to really, in the struggle for eradicating capital punishment. We really felt that addressing this issue and connecting it to what we are undergoing would be a way to really expand the whole discourse of what yesterday Sanjay mentioned as deficit in our democracy. And with us as Mera Baby, Jenny, social work degree and has taught for a while in a city college, but is primarily connected with environmental issues and the urban poor issues in the city. We are extremely happy. We are thankful to Geeta for the wonderful introduction, and we are happy that we have been able to communicate, however small a way, our solidarity with the Northeast issues here, and also to connect. Thank you so much, and thanks Professor Manivannan, without whom I don't know if we would have. Thanks a lot. We can take comments or questions and. So நான் ரொம்ப வருஷமா away from India. எல்லாம் வந்து திரும்பி. So I've never been to Manipur, never been to Assam. அவங்களோட பிளே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I want to go there and see it. So that's how it was. Thank you. Who wants to go? He'll never be. We'll go together if you want. Yeah. It was really good.
Could you explain the poem at the end? Three places. We've used the poetry from Sri Lanka in three places. One is when she talks about blood. It's a very famous poem by the Eastern Sri Lankan Tamil poet Anar, who talks about how blood is not something new to us. We see it every day, but the blood you see in a torture chamber, the blood you see in an army camp, is that the same blood as the blood that flows from my body? So we've used the mind Thoughts of reference. exploding the vagina. Yeah, there's another poem. The second poem is about this Tamil woman called Koneshwari, who was brutally raped and murdered by the Sri Lankan army. And just as with Manorama, they placed bullets in her vagina and exploded her body. So there are lines from a poem written to in the honor of Koneshwari as well. Then we have a very well-known poem by Sivaramani, one of the earliest feminist poets from Sri Lanka, who very tragically committed suicide in the early years of the struggle. And Sivaramani, I think it's one of the last poems in the play, last but one poem, where you have Jenny saying that after all this, what do I have to offer? I don't have an easy pamphleteering solution to offer to all these problems. For me, who sees a gun thrust at the umbilical cord of my society, a butterfly sitting on a flower can only be a random incident. On the other hand, she says, I continue to live with the hope that one day I can also look out of the window and enjoy the rain. And that is a second, that's a last poem, written by a woman combatant, an LTTE woman fighter by the name of Surya Rila, who in the heat of combat wrote this poem saying, maybe there will come a day when I can also look out of the window and enjoy the rain. வணக்கம். நாடகத்தோட முடிவாக சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது. அதை பற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த நாடகம் வந்து இங்கே அங்கே இருக்குது. எல்லா மனசுலும் ஒரு விதமான அபிப்பிராயம் உருவாயிருக்கும். ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, நான் ஆஃபீஸில் நடக்குது, நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி சொல்லுங்கள். The question that he asked in English is, in short, you've staged this play here and all of us have watched it, and what do you, the question that arises in our head is, what do we do about it? What do you think? And he's given me time limit, he said say it within 2 minutes. Yeah. முதல்ல ஆங்கிலத்தில் சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறேன். இல்லை, தமிழில் கேட்கல, தமிழில் சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் I translated into English after I say it in Tamil. தோழர் கடைசி கவிதை கீதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கவிதை தான் அதுக்கு பதில். ஒரு தூது பிரசுரத்தை போல நம்பிக்கையும் முடிவும் சொல்லத்தக்க வார்த்தைகள் என்னிடம் இல்லை. ஆனா என்ன இங்க நடந்ததோ, என்ன இங்க காட்டப்பட்டதோ அதுதான் உண்மை. அந்த கடைசி கவிதை நீங்க கேட்டதுக்கு பதில். ஆயினும் சில வேலைகளில் நாங்களும் மழை பேசுகிறோம். போராட்டத்தை இந்த கதையிலே வந்து ஆக்சுவலா நாங்கள் நிறைய தடவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, குழந்தை, இந்த நாடகத்துல வர குழந்தை தான் எங்களோட பதில். நாங்க வந்து எவ்வளவு போராட்டத்துக்கு இடையிலையும் அந்த குழந்தைகிட்ட நாங்க தொடர்ந்து கதை சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இதெல்லாம் கேட்டுதான் நானும் வளர்ந்தேன், இதை கேட்டுதான் நீயும் வளர போறேன், இன்னைக்கு நான் வேற பேபியாகி போராடுறேன், நீயும் நாளைக்கு போராடுவேன், இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்துட்டு போறதா இருக்கு. விதங்கள் எந்தெந்த விதத்துல பண்ணா அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குதா, அப்படி ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரூல் இருந்தா எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும், அப்படி எதுவும் இல்லை. Shortly in English, I was telling him the poem that Geeta translated first, like the last 3 poems that I recite. The first part of it, it says, I don't have answers or words of courage to give you like pamphlets. I can't pamphlet, I don't have answers like the ones that are written in a pamphlet. And the answer for his question is the 3rd poem where the poet actually says that, but there will be times where we can look out of the window and enjoy the rain, but those will be the times when everyone can look out of their window and enjoy the rain. So I wish there were answers that one can follow for this, but since there aren't any, and the point about the child, the more performance we did, we realized that the child is the
child is the answer for his question, because throughout the play I keep going back to the child and narrating stories that I heard as a child. And it's a kind of confidence that you give the child, saying, I don't know if the world would be any better, but you have to continue fighting. You have to become the Marappachi that I am today and carry on the fight. With a lot of Northeasterns, people and Sanjay here and the filmmaker, it would be nice if you can come in at this time and tell us what people who share with solidarity your concerns can do from our end. அந்த பகுதியிலேருந்து வந்தவங்க அது தொடர்பாக ஒர்க் பண்ணிக்கிறவங்க நம்ம இங்கே தமிழகத்திலேருந்து என்ன செய்யலாங்கிறதையும் இந்த கேள்வியை ஒட்டி சொன்ன பிறகு நம்ம No, the question that came from him about what is it that we can do from us contributing in some small way to the whole issue and addressing it. I'll limit my answer to the medium of performing arts. I mean, it brought tears to my eyes, and that I believe is the language of whether any visual medium or performing arts. And through this performance, through this play, I believe, it's not simply people from Northeast who are suffering, who are actually speaking or sharing their angst, their pain, or the irony and intrigues. But this itself is a solidarity that you have, in a way, honor the sufferings and recognize what actually is being so disturbing in the region. Though the play primarily focuses on the Manipur backdrop, but this is something which in a way is universal across the region, with a little less perhaps in Arunachal Pradesh, but Assam being the recent, as Sanjita often says, and Nagaland being the oldest in terms of facing conflict. But this is, if that is where the river flows, then these are the streams which actually, carries the sense and the human stories to the rest of the country and further beyond. Thank you. இன்னொரு விஷயம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தெளிவாக சொன்னீங்க. அவங்க நடக்கக்கூடிய போராட்டம், அவங்க தேசிய விடுதலைக்கான போராட்டம்ன்ற மாதிரி அவங்க போயிட்டு இருக்கு. தெரிஞ்ச விஷயம், தனியாக நாடு கேட்குறாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு சேர உரிமையை கேட்குறாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த மாதிரி விசிலிஸ் இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவாக கொண்டு போகிறோம். இது பண்ணுறப்ப இந்திய ராணுவம் பண்ணக்கூடிய தவறுகள் அது வந்து இப்போ இங்கே அந்த மட்டும் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காஷ்மீரில் இருக்குது, மற்றபடியில் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ நக்சல் பண்ணக்கூடிய இடத்துலையும் வந்து அங்கே வேறு மாதிரியான போர் போயிட்டு இருக்கு. இது பசுமை ஆப்ரேஷன் பீரியட் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவில் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எடுத்து சொல்கிறப்ப கூட வந்து அதுக்கான தீர்வுகள் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ அவங்களோட போராட்டம் கடைசி வரைக்கும் போகும், இல்லை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பாண்டர் பண்ணீங்க. கடைசியில் முடிவு அதை எங்களோட மனசுல ஆழமாக பதிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி விஷயம் அவங்களோட தீர்வு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தா இந்தியாவுக்கு ஒரு விடுதலை, அந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்க கேட்குறாங்க. அதை வந்து ஆதரிக்கிற மாதிரினா இதில் வந்து இந்தியாவோட ஒருமைப்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஊர் விளையக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிற மாதிரி தோணுது. அதனால அதுக்கான தீர்வுகள் என்ன அது சொல்லணும். இப்போ உடனடி தீர்வாக குறிப்பிட்டு சில ராணுவ சிறப்பதிகார சட்டத்தை ரத்து செய்யலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லலாம். அடுத்த மாதிரி கூட நாங்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு போகணும். இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் எது வந்தாலும் மாறி மாதிரி வேற விஷயம் பண்ணிருக்காரு மாற்றணும், அந்த மாதிரி விஷயத்தை கூட சொன்னால் நல்லா இருக்கும். அதான் சார், ரொம்ப நன்றி. We have two more questions and then I'm sure the discussions can continue outside. And then perhaps one of the things we may also need to do apart from specific solutions, which I think the people of the region are more suited to involve, and we can offer solidarity with whatever people in Chhattisgarh or in Assam or Manipur or Nagaland do. I think as people who live elsewhere and who are concerned about these things, it's important to keep talking in ways that make us understand things in all their depth and complexity. And I think what we have tried to do is exactly that we have tried to speak of how life continues amidst destruction, how there is a spirit of nurture and care that keeps societies alive, and
and how in spite of pain we pass on our memories of struggle. என்ன சொன்ன தமிழ்ல சொல்லணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை நம்ம கண்டிப்பாக உள்வாங்கி நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும். ஆனா அதே நேரத்தில் அந்த தீர்வுகள் வந்து களத்துல நின்று போராடுறவங்க சொல்ற தீர்வுகள் தான் சரியானதாக இருக்க முடியும். வெளியில இருந்து நம்ம தீர்வுகளை சொல்ல முடியாது. ரெண்டாவது அப்படி தீர்வுகளை அவங்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பக்கபலமா உங்க போராட்டத்துக்கு நம்ம தோழமை வந்து நம்மளால வந்து காட்ட முடியும். நம்மை போன்ற குறிப்பாக கலை இலக்கிய தளங்கள்ல வேலை செய்யறவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை ஆழமாக அதனுடைய பல்வேறு பரிமாணங்களோட பார்க்க முடியுமா, புரிந்து கொள்ள முடியுமா, இதையும் நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியிருக்குது. இந்த குறிப்பிட்ட நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முயற்சி செஞ்சிருக்கிறோம்னா, இந்த மாதிரி மரணமும் வேதனையும் கொடூரமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் மக்கள் வந்து வாழ்றாங்க. அந்த வாழ்வுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது வந்து அவங்க அந்த பெண் அந்த குழந்தைக்கு காட்டக்கூடிய அந்த பராமரிப்பு. சமுதாயம் தொடர்ந்து வாழுது இல்லை, போராட்டம் நடந்தாலும் சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், காதல் செய்யறோம், புள்ள பெற்றுக்கிறோம். அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு பராமரிப்பு வேலைகள், கேர் அப்படின்னு சொல்றோமே, அந்த படிகள் தொடர்ந்து பெண்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அதையும் நம்ம வந்து முக்கியமான அரசியல் செய்தியாக சொல்ல வேண்டியிருக்குது. கடைசியாக வந்து நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் விட்டு செல்ல வேண்டியது நம்பிக்கையும் போராட்டத்தை பற்றிய உணர்வும் நம்முடைய மூதாதையர்களின் மரபுகளையும் தான். அதையும் தொடர்ந்து நாம் வந்து அரசியல் தீர்வுகளா பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் முடிஞ்சோடனே நீங்க சொன்ன டெவலப்மெண்ட் பத்தி அவங்க அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில சொல்றாங்க, அஸ்பா நீக்கணுங்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு பொலிட்டிசைஸ்டான ஒரு குரூப்பாக நம்ம இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு நாடகம் போட்ட உடனே கோஷம் பார்வையாளர்களுக்கு வரணும். நாடகம் நாடகமாக தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Sunny just wants a return and add to it, and then just two more, and I think we should close. No. I have actually, I'm very share with Molly, deeply moved by the play. I didn't understand all of it. It was quite understandable, though, when I had seen the your colleague from Pune who came and performed it. I want to keep this group because they will know the answer to my questions out of it. So I'm going to put my questions to everybody's talking about ASPA, the Armed Forces Special Powers Act. Should be repealed, right? Why should it be repealed? Anybody? What is it in this act, which is 53 years old, which is so obnoxious for everybody here that you think it should be repealed? Why should we repeal the act? Why are you demanding this from people? You asked about it. Why should it be repealed? What is it that calls for repeal? It's just a question. You said it should be repealed, but why? சட்டத்தை உள்ள விஷயங்கள் மாதிரி தான் இருக்கு. கேட்ட கேள்வி வந்து சட்டத்தை நம்ம எதுக்காக திருப்பி அங்கே வாங்கணும்னு கேள்வி. ஏன் ரிப்பீல் பண்ணணும்னு சொல்றோம்? திருப்பி வாங்கணும். அவ்வளோ மோசமானதா இருக்கு. ஒரு 5 பேருக்கு மேலே சேர்ந்து நடமானா கூட ஒரு சேர்ந்து கும்பல என்ன கூட சுட்டு தரலான்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. யார் எப்போ அரெஸ்ட் பண்ண அந்த சட்டம் சென்னையில இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க 4 பேர் சேர்ந்து under section 144 the police can stop. எந்த செக்ஷன் 144? அதுக்கும் ஆஃப்ஸ்பார்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? அரெஸ்ட் பண்ணலாம், யாரான சந்தேகம் பண்ணலாம், அரெஸ்ட் வாரண்ட் இல்லாம அரெஸ்ட் அது பண்ணலாம். கூட இப்ப கூட பண்ணலாம். Gunda sir. And you have Gunda sir, we have Gunda. So let me just briefly say something about this, because I was on the committee that the PM appointed to review the act, the Justice Jeevan Reddy committee. You remember? It's very simple. The act is in 6 sections. There are 6 sentences almost in the act. It's one of the barest acts in the history of Indian legislative history. Okay? The most critical are the 4th and the 6th clauses. The 4th clause says, this act empowers any person in the security forces. I'm not quoting it. The entire act is published in this report that we've done.
can, on suspicion, can open fire to the extent of causing death. Okay, in any situation that he deems relevant to this. And the last section is no officer, no person can be prosecuted for any actions taken under the Act unless there is sanction by the central government. In 53 years, there has been not one single case of sanction. So what you're talking about, so you must understand what this play is about. It's about impunity. It's about the power of somebody in uniform, or sometimes out of uniform, take your life away from you without being prosecuted for it, whether you're opposed to the death penalty or not. There needs to be something that enables those who commit crimes in the name of the law to be either prosecuted or at least placed in custody. So that is what we're talking about. That's one thing. The second is, again, it's reflected in the play, and it will be in the film, because the film is actually called A Measure of Impunity. It's about the whole concept of impunity and what people suffer and so on. So I think it's very important, if you're opposed to something, to know what it's called. There's no point saying that you're opposed to it if you don't know what you are actually opposed to. உண்மையிலே தமிழ்லையும் இதை பற்றின விவாதங்கள் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம அதை திருப்பி படிச்சுட்டு வந்து கூட நம்ம பேசலாம். பட் பேசிக்காக அவர் சொன்னதோட அந்த சம்மிங் அப் ஒன்று அந்த ரீஜனில் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுமே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணப்படுகிற ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது. எந்த பகுதிகளிலும் இந்திய இறையாண்மையை கேள்வி கேட்குதோ அந்த இடங்கள்ல வருது. சும்மா எதிர்ப்பு குரல் எல்லாத்தையும் அடக்கிறதுங்கிற மாதிரி கிடையாது. இந்த மாதிரியான குற்றங்களை செய்யக்கூடிய அது இராணுவமோ போலீஸோ யாராக இருந்தாலும் அவர்களை நம்ம எந்த வகையிலையும் சட்டத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதுதான் இந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்ன சட்டம், 6 அம்சங்களோட இருக்கிற சட்டம். அதை ரிப்பீட் பண்ணோங்கிறதுக்காக அரசாங்கம் அமைத்த ஒரு குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர். அந்த அடிப்படையில் அந்த விஷயங்களை நமக்கு கூடுதலாக பேசினாரு. We are really running out of time. I'm really sorry that we can continue the discussion. I'm sure there will be occasions. ஒரே last word is. நான் இந்த நாடகத்தின் முரண் பற்றி எதுவும் கூறப்போவதில்லை. இந்த நாடகத்தை தனி ஒரு பெண்ணாக இருந்து நடித்து உண்மையில் இந்த நாடகத்தை பற்றி அந்த தலைப்பை போல ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், தகிப்பு என்கிற நாடகத்தை ஒரு பெண் சோலோ தனியாக இவ்வளவு சிறப்பாக நடிப்பது எனக்கு வியப்பு. எப்பொழுதுமே அந்த உரிய நேரத்தில் உரிய விதத்தில் பாராட்டப்பட வேண்டிய செயல் இது. அவ்வளவே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நன்றி. Before I hand over the mic to Dr. Manivanan, we survive on contributions. So we will, instead of the hat, it will be the dupatta. So whatever is possible and is manageable, it's not, you don't have to treat it as an obligation ever. It's not a sign of showing your support or anything, but anything that you can contribute will just let us survive and sustain the performance. So I'm asking Jenny